Hello, good afternoon, sir. Yes. Good afternoon. Hello. Regina, Nandini, good afternoon. Merlin, good afternoon. Vedalakshmi, good afternoon. Anshi, good afternoon. Yes. Okay, Shamila, good afternoon. Sahila, സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കയറാൻ പറ്റിയില്ല. മോളെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. no problem. Yes. Okay, yeah. Putriki. ഹരിത ഹലോ സാർ, പറഞ്ഞോ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. യെസ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫർസാന. Yes, sir. How are you? I'm good. What about sir? I am also very fine. Okay. നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും അതല്ലാതിരുന്നേ. Okay. Yes. Very good. Yes, ഫർസാന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫർസാനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. Who was your favorite teacher? From when? Who was your favorite teacher when you were a student in high school level? My math sir in Your 9th maths. class. Yes. Yes. What is the speciality that you see in your maths teacher? From another for me he's very friendly, very talkative, and we see another teachers are very strict to with the maths and all that, but he's very cool, calm, and very friendly to us. He seems that maths is not a difficult subject. It's also easy one. So he taught us that. So I just liked him. Yes. Okay. Very good. I think his name is Jyoti sir. I still remember him, and he also remember me. We have some touch, and we when I go my home, I also seen in my school place, so I can meet him once in a year. I always meet him in my school. Yes. Okay. Very good. Fasara. Very good. Yes. Daisy Cletus, Sister Daisy Cletus. Yes, sir. Good afternoon. Who is yes, good afternoon. Who is your favorite teacher? And why do you like it most? Udayan, sir. Udayan sir. Yes. Yes. He Why is do you like it? because Most did he teach you? because his way of taking class is very good. Yes. Because he will teach very clearly. We will understand with the small stories and all he will tell. And not only that, his dealings also with us very good. Always will say something joke like that and all. Will not he's serious. Yes. Okay. In which We standard will did he understand. teach you? Taking English. In which standard? ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? 10th standard. 10th standard. And that is why English is your favorite subject? Not favorite.
but I like it. Yes, very good, very good, very good, very good. Okay. Yes. Right. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ടീച്ചറിനോടുള്ള ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് ആ വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലേ? അൻഷി, അൻഷി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. യെസ്, അൻഷി വന്നു. അൻഷി, who is your favorite teacher? Not sir, not high school, higher secondaries. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ഏതായിരുന്നു? എലിസബത്ത് ടീച്ചർ. യെസ്, രണ്ടുപേര് സാറുമാരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ടീച്ചറിലേക്ക് പോയി. Yes, Elizabeth teacher. What are the specialities that you see in Elizabeth teacher, and which subject is she teaching? She's teaching sociology. 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 She's good behavior. Our students. She's friendly and yes, very friendly. You think of? Yes. But she is friendly and she taught you sociology. Degree ku poyappo sociology, botany and zoology ആണ് എടുത്തത്. ഡിഗ്രിക്ക് പോയില്ല, TTC ആയിരുന്നു. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് TTC. Yes. Okay. Very good. Okay, Anshi. Then Nandini, who is your favorite teacher? Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Sir, I have favorite teachers. I have two of them. Yes. One was my Mrs. Flory Gomez. She was Yes. teaching from LKG till second standard. She was a class teacher. Oh yes, even now you remember that. Very good. Yes, sir. Because she was the first person who taught me, who cared me. Yes. Till second standard, she was the person who initiated in everything with us. The school and Yes. everything, whatever the environment, what she gave for us was different. Not like a school, it was like a home. Yes. So I like her. I remember her. Still, I have contact with her. Oh yes. Then, Very good. Very yeah. Then till now, after that, till 10th standard, I was afraid of facing teachers, like afraid of questions. So I was in the Yes. back bench. Maximum, I will be in the middle benches or the back benches only because afraid of questions. That's the first thing. Yes. Then after my 10th, when I went to 11th, I got a boldness to face the teachers, and I was in the first bench. So at that time, Yes. I took business. Commerce was my field. The teacher, her name is Amrita Valli, she taught us business and accounts. Yes. She was really friendly because she handled as teenagers as that read the way how to treat them. So I was very open to her. I was very frank to them. Her class was the best one in my career, and as well as in business and accounts. Business I got 99 marks, and for accounts I got 97 marks. It's because of her only. So still, Yes. my favorite teachers are both of them, and I'm having contact with them and also. Okay. Very good. Nandini. Very good. Then Merlin, Yes, sir. who is your favorite teacher? My favorite teacher was Lindsay sister. She taught biology. I liked her Yes. teaching technique. She has conducted interesting exams. She is very friendly approach. I'm interested in biology. Do you have That's all, any sir. unforgettable incident with that teacher? Any unforgettable incident in your life with that teacher? She conducted scientific tests. Yes. So that activity is very interesting. Yes. That's really, sir. Okay.
Very good, very good, very good, very good. Okay. Anjana? Anjana in. Yes. Okay. Kalyani? Yes. Sharanya T? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. ശരണ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താ സർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ശരണ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരും ശരണ്യക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആരായിരുന്നു? പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറോ? എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രിയ മിസ്സിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സർ. പ്രിയ മിസ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? പ്രിയ മിസ് എന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒറ്റ പഠിപ്പിച്ച. Second standard level. Very good, very good. Even now, you are open Priya Miss. Okay. What is the reason behind it? എന്താണ് എന്റെ കാരണം? റീസൺ എന്താ സർ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോ? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രിയ മിസ്സിനെ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം, കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു കാരണമല്ല, ഒന്ന് കൂടുതലുണ്ടാവില്ലേ? പ്രിയ മിസ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനും. ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. പിന്നെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചറാണ്. യെസ്, വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ലവിംഗ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളോ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സാർ. അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ ടീച്ചറോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ശരണ്യ ടീച്ചർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ശരണ്യ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരെയായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടീച്ചറിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളായിരിക്കും സാർ അനുകരിക്കാൻ നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാലും ചോദിക്കണം. ശരണ്യ ഒരു ടീച്ചറായാൽ ഒരിക്കലും എന്ന ടീച്ചറിനെ പോലെ ആകില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഉണ്ടാകില്ലേ? സാർ അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ. അപ്പോ ആവുമ്പോ പ്രിയ മിസ്സിനെ പോലെയുള്ള രണ്ടൊരു ടീച്ചറായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇത് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഹരിതനെ ഞാൻ മറക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പറയും. ഹരിതയ്ക്ക് നല്ല എക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടൈം തന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. ഹരിതനെ മറന്നിട്ട് HA23 മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഹരിത? അത് പഠിക്കട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ. യു ആർ ദ എന്താ പറയാ വോയിസ് ഓഫ് HA23. പറഞ്ഞോളൂ ഹരിത. ഹരിത സാർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സാറെന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, കാരണം എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും വിളിച്ചു പോയി. അതാ ചോദിച്ചത്, മറന്നു പോകുന്നു. സാർ, മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈസ് +2 സാർ ടീച്ചറാണ്. മലയാളം മിസ്. പേര് ഓർമ്മയില്ല. മലയാളം മിസ്സും. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സാറ് ജോബ് സാറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് ജോബ് സാറാണ്. ഫേവറേറ്റ് സാർ ജോബ് സാറാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് സാറിന്റെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാറ് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്ന സാറാണ്. അതാ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹലോ, മലയാളം ടീച്ചർ ഈസ് ലവ്ലിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടീച്ചറാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ്, ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡ് ആണ് എല്ലാത്തിലും. സാർ, ഞാൻ TTC പാസ്സായതാണ്. TTC കഴിഞ്ഞതാണ്. TTC കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ്.
യെസ്. ടീച്ചർ TTC പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു, LKG UKG ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു, പ്രാക്ടീസ് കയറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അവര് പറയുകയും ചെയ്തു. ഹലോ സാർ, ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹലോ. പിന്നെ ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല സാർ, പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇളയാളെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങും പോയില്ല. അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തതൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. മോളിച്ചിരിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ സന്ദരി, താങ്ക് യു. യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, അതിൽ ഞാൻ ഹു വാസ് ചോദിച്ചത്, ഹു ഈസ് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഹു വാസ് ചോദിച്ചത്. യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ. അഖിൽ. യെസ്, ഓക്കെ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ 2-3 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യെസ്, അപ്പൊ അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us come to the point. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ഹാഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നൗൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. പണ്ട് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു അതിരപ്പള്ളി. ഞാൻ അതിരപ്പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹിം. ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹർ. ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ടീ. ഡ്രാങ്ക് അല്ല, DRUNK. ഐ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ടീ. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാം. യെസ്, ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. യെസ്, വാസും വേദം വരുമ്പോ ആയിരുന്നു, ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറിപ്പോകരുത്. യെസ്, യെസ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ആ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു നോട്ട് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് എപ്പി ചേർക്കണം? ഹാഡിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് ചേർക്കാം. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൻ യു. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ മണി. ഞാൻ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് റിട്ടൺ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നെഗറ്റീവ്, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ക്ലീൻഡ് മൈ റൂം. ഞാൻ എൻ്റെ റൂം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അത് നെഗറ്റീവ് വാചകമായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ സിസ്റ്റർ ഡേസി ക്ലീറ്റസ്. ഹാഡ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ നേരത്തെ ചെയ്തത്. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന 2-3 വാചകങ്ങൾ. ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടില്ല. I had not taken my holiday. I had not taken my holiday. ഞാൻ എന്റെ അവധി ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ 2-3 കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. I had not taken my lunch. I had not taken my lunch. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഹരിത ഇഞ്ചി കളഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ എന്നാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ.
I had not gone for a trip. I had not gone for a trip. ഞാൻ ട്രിപ്പ് ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, very good, very good, very good, very good. Yes. Then, Anshi, പറഞ്ഞോളൂ. I had not. Yes. I had not. washed അത് ശരിയാണോ? വാഷ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വാഷ്ഡ് ഹരിത കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ ഹാഡ് നോട്ട് വാഷ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് നോട്ട് വാഷ്ഡ് മൈ ക്ലോത്ത്. ഈഡി വരുന്നത് പറയാവോ? ഇത് ചേർത്തേ പറയാവൂ. I had not washed my clothes. അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തേക്ക്, ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? മൂന്നാമത്തെ ഫോമിൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതുള്ള വാചകങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആയിരിക്കും. V1, V2, V3 എന്ന് പറയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയില്ലേ? ആ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി പറയുന്നെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ എല്ലാത്തിനും ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ്, ഹാഡ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിലുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്തും പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ടാവും ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ടെൻസിലും ഹാസോ, ഹാവോ, ഹാഡോ കയറി വരും. അതിന്റെ കൂടെ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആയിരിക്കും. അതങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചോ. യെസ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം വരാം. കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ സെന്റൻസിലും ലാസ്റ്റ് എഞ്ചിന് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂവസ്, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടോ? ക്ലീൻഡ് എന്നല്ല. അടുത്തത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ്, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ, വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി, അതിൻ്റെ അത് മൈനിച്ച്. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂവസ്, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ബി, വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി, അവിടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സെന്റൻസുകളിലും ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും. പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ടെൻസുകളിലും ഹാസോ, ഹാവോ, ഹാഡോ ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദി വെർബ്. അപ്പൊ ആ വാഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ആൻസർ. I have not eaten food. I have not eaten I food. had not finished my homework. I had not finished my homework. Correct. Very good. I had not seen that movie. Yes, I had not seen that movie. ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Yes, okay. I had not cleaned my room. I had not. Cleaned my room. Yes, I had not gained my goal. ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Very good, very good, very good. I have not washed my dress. I had not washed my dress. Dress. Okay, very good, very good. അരിത നോട്ട് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി. വാഷ് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടി ഇനി ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നന്ദിനി പറഞ്ഞോളൂ. I had not. I had not changed my window curtains. Yes, again, I had not changed my window curtains. ജനലിന്റെ കർട്ടൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെരി ഗുഡ്, നല്ല സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ ഇപ്പൊ നന്ദിനി കണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ, I had not watered my plant. I had not watered my plant. ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നൗൺ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, വെർബായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം, വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നർത്ഥം, വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ I had not watered my plant. എന്റെ ചെടികൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, correct. I had not gone to the temple. I had not gone to temple. ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Yes. My daughter had not completed her homework. Yes, my daughter had not completed her homework. Correct.
my baby had not finished his food. Yes, okay. ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ, ഇനി വേറൊന്നും ക്ലിക്ക് ആകുന്നില്ല. Okay, very good. Okay, Nandini, very good, very good. It's correct. I had not changed dress. Yes, okay. Very good, very good, very good. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു നോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാചകമാക്കണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാചകമാക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കളയുക, ആ ഹാഡ് എടുത്ത് ആദ്യം പറയും. നീ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹാഡ് യു ഗോൺ. നീ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹാഡ് യു ഗോൺ ദയർ. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹാഡ് യു പ്രേയ്ഡ്, PRAYED. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിഡ് യു പ്രേ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഇത് ഹാഡ് യു പ്രേയ്ഡ്, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല, രണ്ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലേ. നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. യെസ്, മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ ഹാഡ് യു മിസ്റ്റേക്കൻ യു, ഹാഡ് യു മിസ്റ്റേക്കൻ ദം, നീ അവരെ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചോദ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കളയുന്നു, ആ ഹാഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു. ഹാഡ് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, ദാറ്റ് ടേൺ ഇൻടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. മെർലിൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഹാഡ് ആദ്യം വരുന്ന രീതി രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ. Had you help your mother? Had you helped, had you helped your mother, നീ നിന്റെ അമ്മയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ്. Had you called your mother? Yes, had you KA your mother. എന്താ ഒരു മാറ്റിക്കോട്ടെ, വേണമെന്നില്ല. called your mother, വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, യു തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ മെർലിന്റെ സഹോദരി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഹാഡ് ഷീ, കണ്ടോ, ഹാഡ് ഷീ കം, അവളോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, സഹോദരനാണെങ്കിൽ Had she drank tea? Yes, had she drunk tea. Correct. Had he watched movies? Had he watched movies. Correct. Had she made beautiful garden? Yes, had she made beautiful garden. വേറെ എന്താണ് പറയാൻ പോയത്, പിന്നെ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് അല്ലേ. യെസ്, ഓക്കെ. That's all, sir. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് മെർലിൻ, വെരി ഗുഡ്. ഫർസാന ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഹാഡ് ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ. ഹാഡ് ആദ്യം വരുന്നത് had she ever visited London before? Yes, had she visited. Correct ആണ്. Had it stopped the raining? Yes, had subject കൂടി ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. Yeah. Okay. Then had you already seen the movie? Yes, had you already seen the movie? Had the parcel arrived when you called the office yesterday? Yes, very good, very good. Had the parcel arrived? Okay. How many coffees had she drunk? Yes, okay. But എണ്ണം ചോദിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് കൂടി വന്നു. കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റ്. Okay, sir, let me finish. How many coffees had she drunk before the class? Yes, okay. Had they finished their projects? And they finished their project. Okay. Then more. Had they met each other before the class? Yes, okay. Correct. Okay, Farsana. Then Harida.
ഹരിത നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അല്ല അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാം. പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാം. യെസ്. അപ്പൊ ഹാഡ് ആദ്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിനും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 8 ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്തത് നിൽക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എഴുതുന്നു. വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാവ്, HAV, ഹാവ്. പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബ്, വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ഹാവ്, പിന്നെ വെർബ്, വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. യെസ്. അപ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഏജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടെയൊക്കെ ഹാസ്, ഹാവ് ഉണ്ടാകും. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാത്തിനും കൂടെ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോ സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, വെർബിന്റെ പ്രസന്റ്. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോ സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ബി വെർബ് പ്ലസ് ഏജ്. അതിന്റെ അകത്ത് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ഹാവ്, വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം വീതം വരുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാം നാളെ അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും, നാളെ ഏതാണ്ട് ഈ നേരമാകുമ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവനത് മറന്നിട്ടുണ്ടാകും, അവളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആ സംഗതിയാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഷീ വിൽ ഹാവ് ഗോൺ, അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവിടെ ഷീ ആണ് വന്നതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കരുത്, വിൽ ഹാവ് ആണ് ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാസ് ആണ്. ഇവിടെ വിൽ ഹാവ്. യെസ്. സബ്ജക്ട് ഏതായാലും വിൽ ഹാവ്. യെസ്. അപ്പോ ദേ വിൽ ഹാവ് റെഡ് ദ നോവൽ, അവര് ആ നോവല് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. യു വിൽ ഹാവ്, നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും, ഫ്യൂച്ചറിലെ കേസ് അതല്ല. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വെർബ്. അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്. ദേ വിൽ ഹാവ് ടോട്ട് യു ഇംഗ്ലീഷ്, അവർ നിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. യു വിൽ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഖത്തർ, നീ ഖത്തർ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. They will have forgotten you, അവർ നിന്നെ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. യെസ്. അങ്ങനെ ഭാവിയിലെ ഒരു സാധ്യത, ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിൽ ഹാവ് പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ വിൽ ബി വരുന്നത് നന്ദിനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. വിൽ ബിയുടെ അർത്ഥം ആയിരിക്കുന്ന. യെസ്, ആയിരിക്കും. വിൽ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉണ്ടാകും, വിൽ ഹാവ്. യെസ്. ഹാവ് ഉണ്ടാവുക, വിൽ ഹാവ് ഉണ്ടാകും. അത് ഏത് വെർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കൂടെ ചേർക്കാം. ഗോ എന്നാണെങ്കിൽ പോയി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും,
തന്നാണെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, റീഡിലാണെങ്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരു സംഗതി അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലെ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബ്, വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Sir, അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക് ബൈ ടുമോറോ, അത് പറ്റുമോ സർ? നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ടുമാറോ പറയാം, യെസ്റ്റർഡേ പറയാണ്ടിരുന്നത് മതി. യെസ് യെസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ടുമാറോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പറയാം. ഓക്കെ, you will have to pick her from the railway station. അവിടെ അതിനകത്ത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് നന്ദിനി. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരു വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കി. യു വിൽ ഫ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ല, യു വിൽ ഹാവ്. വിൽ ഹാവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ എന്തില്ല, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചെയ്തു. അപ്പോ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിൽ അപ്പൊ വന്നേക്കുന്നത്, പകരം അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് കൂടി പറയാം. ഏതായിരിക്കും? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഒന്ന് വെർബാണ്. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഹാഡ്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ വേർഡ് പറയില്ല, ഗോ, പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വെന്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പറയാം ഹാവോ ഹാസോ. ആ സിംഗിളും പ്ലൂറലും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഹാവ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലൂറലാണ് എന്ത്, ഹാഡ്. സോറി, പ്ലൂറലല്ല, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളോ അതും ഹാഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഹാവ്, ഹാഡ്, ഹാഡ്. ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് പറയേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് വെച്ചാല് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഐ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു, ഹാഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം, അത് ഹാഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സെന്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ഹാഡ് മൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഹാഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും, എന്താ രണ്ട് ഹാഡ്. ഒരു ഹാഡ് ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ ഹാഡ്, മറ്റേ ഹാഡ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. You get the point? Yes, sir. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നന്ദി പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻസിലോട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഒന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിട്ടും ഒന്ന് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യെസ്, ഓക്കെ. സാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മളവിടെ വിൽ ബീന്ന് ചേർക്കേണ്ട വരുന്നുണ്ടോ? ചില സെന്റൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാചകം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അതാണോ ട്രെയിൻ പോയതാണോ? ആദ്യം നടന്ന സംഭവം നോക്കിയപ്പോ ട്രെയിൻ പോയതാണ്.
By the time I reached the railway station, the train had left. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് the train will have left the station. Will have left the station when we reach the railway station. Train പോയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും റീച്ച് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസോട് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് മാറും. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, when you went എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ പോയപ്പോൾ നടത്താം. when you went, നീ പോയപ്പോൾ, അപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നീ പോയപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീ പോയപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോ when you went. ആ വെന്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ നമ്മൾ ഗോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയായിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നീ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനോട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാം, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. യെസ്, സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. യെസ്, ഞാനിവിടെ ഒരു വാചകം എഴുതുകയാണ്. ഫർസാന. Yes, sir. വാചകം ഇതാണ്. If you study well, you will pass. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാചകം. If you study well, you will pass. ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന വാചകം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോമ ഇടാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. എവിടെ ഇടും കോമ? Study well. If you study well, then you will. വെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടാം. If you study well, കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടുക. Yes, very good. Okay, അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു വെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടുക. ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. If you study well, അത്രയും വരെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഭാഗമാണ് you will pass. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ if you study well എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്. ആ ക്ലോസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് CLAUSE ക്ലോസ് ആണ്. മറ്റേ ക്ലോസ് അല്ല, അവനങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല. ആ ക്ലോസ് അല്ല, CLAUSE ക്ലോസ്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആണ് you will pass. അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ക്ലോസുകളുടെയോ കൂടിച്ചേരലാണ് ഒരു സെന്റൻസ്. ഓർ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് പല പല ക്ലോസുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാം. എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു മെനി ക്ലോസസ്. ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികമോ ക്ലോസുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാം. അത്രയും പിടികിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം. ആൻഷി, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലോ ആൻഷി? ഒരു ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൻഷി നമ്മൾ യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളത് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. അത് ഇല്ല. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ അത്ര ഉള്ളെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയോ ഇല്ല? ശരണ്യനോ എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഷി എന്ത് പറയുന്നു? ആൻഷിയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ആകുന്നാണ് ആവില്ലെന്നാണ്? ആവില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ, നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളെന്താ വിചാരിക്കുക?
ഇതിലെ വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പറ്റിയാവോ എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലോസ് അതിന് അത്രയും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലോസിനെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ തന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് പേരിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തൽക്കാലം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെന്റൻസിനെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വിഭജിക്കാം. ഓരോ കഷ്ണത്തെയും ഓരോ ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസിന്റെ ആ ക്ലോസ് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതത്ര അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി അഞ്ജന, മെർലിൻ, യെസ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പറയുന്നു. സംഭവം ഇതാണ്, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ മാറ്റി പകരം യു വിൽ പാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കും. അത്ര പറയുന്നത്, മറ്റു നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല? കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ആകുന്നതാണ് ആകില്ലെന്നാണ്? ആകില്ല. ആകില്ല. യെസ്, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ശരണ്യ ടി, യെസ്. നന്ദിനി, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? Sir, other complete sentence ആണ്. You will pass. You will pass. അഞ്ജന, അത് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. നോക്കിയേ, അല്ല മെർലിൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. യു വിൽ പാസ്, നീ പാസ്സാകും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? മറ്റേത് എന്തായിട്ടും നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാണ്, പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നീ പാസ്സാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സബ്ജക്റ്റായും വെർബായും കറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുന്ന പേര്? മെയിൻ ക്ലോസ്. ഈ മെയിൻ ക്ലോസിനെ തന്നെ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. രണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് പേര് വന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒറ്റ പേര് നമുക്ക് പറയാം, മെയിൻ ക്ലോസ് മാത്രം എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും പോലെ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് പല പല കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. ആ ഓരോ കഷ്ണത്തെയും ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്ലോസിനെ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും വേർതിരിക്കാം. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ക്ലോസിനാണ്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവാത്ത ക്ലോസ്. ഇത്ര പിടികിട്ടി? യെസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെന്റൻസുകൾ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫർസാന, യെസ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ സെന്റൻസിൽ നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ക്ലോസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ചെയ്തു പോകും, സംഗതി തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 25 ഇനി പറഞ്ഞ് തീരൂലല്ലോ ഫർസാന? യെസ്, ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. യെസ്, എങ്കിലാണ് പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. യെസ്, എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സാധനം പറയണം. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ പാസ് എന്ന് ബാലൻസ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറയാം. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ, അവസാനം ഒരു ചോദ്യം. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഈ 9 ടെൻസിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ,
പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതിന്റെ കീഴിൽ കൊടുക്കുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ വരില്ലേ? ഫ്യൂച്ചർ വന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലായിടത്തും വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ അത്രേ എടുക്കത്തുള്ളൂ, മറ്റു നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ആ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് പറഞ്ഞില്ല, അത്രേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഏത് ടെൻസിന്റെ കീഴിൽ വരും? if you study well വരെ നമ്മൾ എടുക്കണുള്ളൂ. അതെടുക്കും. So just let me think. ആർക്കും പറയാം കേട്ടോ, ആർക്കാണെങ്കിലും ഫർസാനെ സഹായിക്കും. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്നുള്ളത് ഏത് ടെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ ഏത് കീഴിൽ വരും? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സെന്റൻസ് വരും സാർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. യെസ്. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ഫർസാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസ് വരും? യു വിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് വരും? നമ്മൾ പറഞ്ഞ 9 ടെൻസിൽ ഏത് ടെൻസിൽ കയറി വരും? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. വെരി ഗുഡ്. അത് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. നന്ദിനി കറക്റ്റ് ആണ്. അത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരും. ഇതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു നിയമം. നമ്മൾ പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ 2 ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലോസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും. അത് മാറിപ്പോകരുത്. അവിടെ ആ ഫ്യൂച്ചർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ തെറ്റി. ഇപ്പോ ആ യു വിൽ പാസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം യു ക്യാൻ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ യു ഷാൽ, ഷാലയുടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷാല് വന്നാലും കറക്റ്റ് ആണ്. വില്ലിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കാം, ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, മേ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ വില്ലിന് പകരം അവിടെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്. പക്ഷെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ തെറ്റി. യെസ്. അപ്പൊ ഈ വില്ലിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ക്യാൻ വെച്ച് പറയാം, ഷാൽ വെച്ച് പറയാം, മേ വെച്ച് പറയാം. ഇത്രയും വാക്കുകൾ കൂടി വരാം. യെസ്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫോം ഉണ്ട്. വുഡ്, ഷുഡ്, കുഡ്, മൈറ്റ്. ഇത് വന്നാൽ തെറ്റും. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതുണ്ട്, അതൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ പറയാനുള്ള വിഷയമുണ്ട്. എങ്കിലാണ് അത് തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ വലിയ സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് പോകണം. ആക്ച്വലി എന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം സാർ, എന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ കണക്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് വലിയ സെന്റൻസുകൾ കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ പാടാണ്. അതാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്. യെസ്, ഓക്കെ, അത് ചോദിച്ചു നന്നായി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്റെ ഗുണം? എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണകരമാവില്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. ഇത് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സീ യു. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Okay.